नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण सर्कल प्रकरणातील अतिशय काही महत्त्वाची उदाहरणं सोडवणार आहोत. ही उदाहरणं परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बायसेक्स द कॉर्ड हा जो थेरम आपण बघितला या थेरमवर आधारित आहेत. किंवा काही उदाहरणं ही कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्सच्या संदर्भातली आहेत. या उदाहरणांचा आपण आज या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत. प्रॅक्टिस सेट 6.1. या 6.1 प्रॅक्टिस सेटमध्ये पहिलं जे एक्झाम्पल आहे ते यापूर्वीच्याच व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेलं आहे. आता या व्हिडिओमध्ये आपल्याला या थेरम्सवर आधारित अशी उदाहरणं सोडवायची आहेत. सोपी आहेत की ही उदाहरणं सोडवणं. त्याचं कारण असं की पायथागोरस थेरम आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. बाय यूजिंग द पायथागोरस थेरम वी कॅन इझिली सॉल्व द डिफरंट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स विच आर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. नाउ लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व द डिफरंट एक्झाम्पल्स. नाउ द फर्स्ट एक्झाम्पल इज दॅट द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 26 centimeter and length of the chord is 24 centimeter. Then find the distance of that chord from the center. एक्झाम्पल मी या ठिकाणी लिहित नाही, पण आपण त्या एक्झाम्पलमध्ये ज्या काही बाबी दिलेल्या आहेत त्याच्याशी या ठिकाणी विचार करणार की सपोज दिस इज अ सर्कल. नाउ इन दिस सर्कल द डायमीटर ऑफ दॅट सर्कल दॅट इज डायमीटर is equal to 26 centimeter. Diameter is 26 centimeter. Means what is the radius? Radius is equal to diameter divided by 2 is equal to 26 upon 2 is equal to 13 centimeter. Yes. Now if we draw, this is the circle, and in this circle what happens? The diameter is given, length of chord is given. Length of chord is 24 centimeter. Suppose this is a chord, this AB is a chord of that circle. AB is equal to 24 centimeter. Yes, this chord AB is 24 centimeter. Here chord AB is equal to 24 centimeter. आता आपल्याला माहिती आहे की ड्रॉ द परपेंडिक्युलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड. Suppose O is a center and draw the perpendicular from center to the chord, that is OM. मी इथे असं म्हणतो की ड्रॉ OM perpendicular to AB. Yes. Now when we draw the OM perpendicular to AB, then this chord AB is bisected due to that perpendicular. This is our theorem, and hence AM is equal to MB is equal to 1 upon 2 AB, and hence 1 upon 2 into what is the value of AB? AB is equal to 24, means put here, that is value is 12, means AM is equal to MB is equal to 12. Yes, means this value is 12, AM is 12. Now draw the radius of that circle, that is OB. तुम्ही OB काढू शकतात किंवा OA काढू शकतात. येस, ड्रॉ OB ऑफ अ सर्कल. येस, त्या सर्कलची OB काढा. अँड हेन्स इन राईट अँगल्ड ट्रँगल, बघा या ठिकाणी एक राईट अँगल ट्रँगल तयार होतोय OMB. ट्रँगल OMB. यूज द पायथागोरस हियर. OB स्क्वेअर is equal to OM square plus MB square किंवा BM square. yes, काही तुम्ही लिहू शकतात. OB square is equal to, OB means radius of the circle. Radius is 13 centimeter. 13 square is equal to OM square and plus MB square, that is 12 square. 13 square is 169 is equal to OM square and plus 144,
and hence OM square is equal to 169 minus 144 and hence OM square is equal to 25. If you subtract 144 from 169, we will get the answer, that is 24. Square root of 24. OM is equal to square root of 25, square root of 25 and hence OM is equal to 5 centimeter. Now this is the perpendicular or length of the perpendicular drawn from the center to the chord. Yes, now this is our answer. Now in this way all the questions are very very simple. All the questions you can solve by using the Pythagoras. तुम्ही पायथागोरसचा थेरम वापरून हे सगळे क्वेश्चन्स अगदी सहजपणे या ठिकाणी सोडवू शकता. येस, नाउ लेट अस ट्राय टू सॉल्व द नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे. क्वेश्चन इज दॅट रेडियस ऑफ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर. Radius of circle is 34 centimeter and distance of the chord from the center is 30 centimeter. Draw the diagram. If we draw the diagram like this is a circle. Yes, in this circle radius of circle is 34. The distance of the chord from the center is 30. Suppose this is a chord. This AB is a chord, AB is chord, O is a center of circle and this is a perpendicular distance. This distance, that is OM, from the center to the chord, हे जे distance आहे ते distance मला किती दिलेलं आहे, 30 centimeter. The distance is 30 centimeter. This value is 30 centimeter. Yes, पुन्हा एकदा वाचूया उदाहरण. रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सर्कल किती आहे, 34 सेंटीमीटर आहे. अँड डिस्टन्स ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30. मी त्या ठिकाणी मेन्शन केलेलं आहे बघा, 30 सेंटीमीटर. दिस इज द डिस्टन्स ऑफ दॅट कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. मग या ठिकाणी काय काय डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिहिणार, तर AB इज अ कॉर्ड, AB is a chord of circle with center O. With center O. O सेंटर असलेल्या सर्कलची AB काय आहे, it is a chord. Yes. Second, OM is drawn perpendicular to AB. OM is perpendicular to AB. मग OM जर perpendicular to AB आहे, then AM इज इक्वल टू, आपला थेरम माहिती आहे, AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू 1/2 AB. परपेंडिक्युलर फ्रॉम द सेंटर बायसेक्स द कॉर्ड, हा थेरम आपला आहे. त्यामुळे त्या थेरमप्रमाणे मी या ठिकाणी स्टेटमेंट लिहिलेलं आहे. येस, रेडियस ऑफ सर्कल कुठे असेल रेडियस, तर इफ वी जॉईन OB, पुढे मी असं म्हणेल की ड्रॉ OB ऑफ अ सर्कल अँड हेन्स OB इज इक्वल टू, व्हॉट इज द रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर. 34 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस गिवन टू यू. OM इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. OM इज 30 सेंटीमीटर. मी जर MB ची व्हॅल्यू काढू शकलो, बघा ही 34 आहे, MB ची व्हॅल्यू मी पायथागोरसने काढली की त्याच्या दुप्पट केली की मला AB मिळणार आहे. येस, नाव इन राईट अँगल्ड ट्रँगल OMB हा एक राईट अँगल ट्रँगल आपण घेऊया. OB स्क्वेअर इज इक्वल टू OM स्क्वेअर प्लस MB स्क्वेअर. OM स्क्वेअर प्लस MB स्क्वेअर.
OB square means 34 square, OM square 30 square plus MB square, we have to find MB square. Yes, means MB square is equal to 34 square minus 30 square. आता या ठिकाणी दोन बाबी आहेत. 34चा स्क्वेअर मला जर पटकन करायचा असेल तर तो 34 × 34 मला करता येईल, किंवा वेगळ्या ट्रिक्स आपल्याकडे असतील तर त्याचा स्क्वेअर आपल्याला करता येईल. 30चा स्क्वेअर करता येईल आणि डिफरन्स घेता येईल. पण मी हा एक फॉर्म्युला वापरतो पहा, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए प्लस बी अँड ए मायनस बी. यूज दिस फॉर्म्युला टू फाइंड द व्हॅल्यू. सहज हा फॉर्म्युला वापरता येईल. 34 minus 30 means 34 minus 30 in another bracket 34 plus 30 या फॉर्म्युल्याप्रमाणे. येस, 34 minus 30 that is 4 into 34 plus 30 is equal to 64 and hence बघा MB स्क्वेअर ही व्हॅल्यू आली. मग MB स्क्वेअरची व्हॅल्यू ही जर असेल तर MB इज इक्वल टू, हे दोघंही स्क्वेअर नंबर आहेत, त्याचा स्क्वेअर रूट मला घेता येईल म्हणजे MB मला मिळेल 4चं स्क्वेअर रूट 2, 64चं स्क्वेअर रूट 8 अँड हेन्स MB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. येस, MB इज इक्वल टू 16. आता प्रश्न उरला की मला AB काढायचा आहे. वी हॅव टू फाइंड हिअर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. मग लेंथ ऑफ द कॉर्ड जर मला काढायची असेल तर AB इज इक्वल टू 2 × MB. कारण या ठिकाणी मला बघा AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू 1/2 AB. हा 2 इकडे गुणाकारात आणला तर AB इज इक्वल टू 2 × MB अँड हेन्स AB इज इक्वल टू 2 × 16 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ दॅट कॉर्ड. Yes, now in this way the examples are very simple. अशा प्रकारे एक्झाम्पल्स अतिशय सोपे आहेत. हे सगळी उदाहरणं आपल्याला पायथागोरसच्या माध्यमातून सहज सोडवता येतात. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण घेऊया. नेक्स्ट थर्ड एक्झाम्पल, दॅट इज रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर O. आपल्याला एक सर्कल दिलेला आहे, त्या सर्कलची या ठिकाणी मी सर्कल काढतो. दिस इज अ सर्कल. रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर O इज 41 युनिट्स. सेंटर O आहे, रेडियस 41 युनिट्स आहे. लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ इज 80 युनिट्स. लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ, ही कॉर्ड PQ आहे. येस, याची जी लेंथ दिलेली आहे ती 80 युनिट्स दिली आहे. 80 युनिट्स. दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ. फाइंड द डिस्टन्स ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल. डिस्टन्स ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल म्हणजे मला OM काढायचा आहे. येस, रेडियस ऑफ सर्कल इज गिव्हन, दॅट इज 41 युनिट्स. This is the radius, OQ is a radius, OM is drawn perpendicular. आता ज्या बाबी मला या ठिकाणी दिल्या आहेत त्या मी इथे लिहितो. हिअर काय दिलेलं आहे तर रेडियस ऑफ सर्कल AB इज अ कॉर्ड ऑफ सेंटर, कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O. OM is drawn perpendicular to AB. Draw OQ. Then तुम्ही जर OQ काढला तर आता काय दिलेलं आहे ते बघूया. रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर O इज 41. रेडियस विच इज रेडियस, OQ इज रेडियस. OQ इज इक्वल टू 41 युनिट्स. लेंथ ऑफ द कॉर्ड मला दिलेली आहे PQ इज इक्वल टू 80 युनिट्स. येस, मग याच्यावरून मला असं म्हणता येईल की व्हॉट इज PM. PM इज 40 अँड MQ इज ऑल्सो 40. व्हाय? बिकॉज परपेंडिक्युलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बायसेक्स द कॉर्ड अँड हेन्स हिअर
PM is equal to MQ is equal to 1/2 PQ, and hence PM is equal to MQ is equal to 1/2 into 80 is equal to 40 units. या पद्धतीने मला लिहिता येईल. येस, म्हणजे ही 40 मिळाली मला, ही 41 आहे. वी हॅव टू फाइंड OM. फक्त मला OM काढायची आहे. OM इज द डिस्टन्स ऑफ दॅट कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल. लेट इन राईट अँगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगलचं नाव आपण लिहूया OMQ. OMQ या ट्रायंगलमध्ये काय घडतं आहे तर पायथागोरस OQ स्क्वेअर इज इक्वल टू OM स्क्वेअर प्लस MQ स्क्वेअर. येस, OQ स्क्वेअर मीन्स 41 स्क्वेअर इज इक्वल टू OM स्क्वेअर वी हॅव टू फाइंड प्लस MQ इज 40 स्क्वेअर. अगेन 41 स्क्वेअर मायनस 40 स्क्वेअर मला करावं लागेल. 41 स्क्वेअर मायनस 40 स्क्वेअर इज इक्वल टू OM स्क्वेअर. पुन्हा प्रश्न आला A स्क्वेअर मायनस B स्क्वेअर. या फॉर्म्युल्याने अतिशय सोपं जातं बघा. निगेटिव्ह साईन जर मध्ये असेल तरच हा फॉर्म्युला वापरायचा, दॅट इज A स्क्वेअर मायनस B स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला केव्हा वापरता येईल? इथे प्लस असेल तर वापरता येणार नाही, ही बाब लक्षात घ्यायची. आता इथे मला फॅक्टर्स करता येतील. फर्स्ट फॅक्टर इज 41 मायनस 40 अँड अनदर फॅक्टर इज 41 प्लस 40 अँड इज इक्वल टू OM स्क्वेअर. तुम्ही जर कॅल्क्युलेट केलं तर OM स्क्वेअर इज इक्वल टू 41 मायनस 40 मीन्स 1 इंटू 41 plus 40 that is 81, and hence OM square is equal to 81. Taking square root, OM is equal to 9 units. Means the distance of that chord from the center is 9 units. 9 units हे आन्सर आपल्याला या ठिकाणी मिळेल. ओके, अतिशय सोपी अशी उदाहरणे या ठिकाणी आपल्याला सहज सोडवता येतात. आता एक विचार करूया की एक डायग्रॅम आपल्याला दिलेली आहे आणि या डायग्रॅममध्ये एक छोटंसं आपल्याला प्रूफ करायचं आहे. येस, त्या प्रूफच्या बाबतीत आपण या ठिकाणी विचार करूया. डायग्रॅम अतिशय सिंपल दिली आहे. प्रूफ काय करायचं त्याचा आपण या ठिकाणी विचार करणार आहोत. सुरुवातीला मी ते डायग्रॅम काढतो, नीट या ठिकाणी ऑब्झर्व करा. विच टाईप ऑफ सर्कल्स आर दे. तुम्ही जर विचार केला की हे सर्कल्स कोणत्या प्रकारचे आहेत, हे सर्कल्स तुम्ही जर बघितलं तर हे सर्कल्स कॉन्सन्ट्रिक सर्कल्स आहेत. म्हणजे 2 कॉन्सन्ट्रिक सर्कल्स आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत. हे सर्कल्स थोडेसे डार्क करतो म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल. असे 2 सर्कल्स या ठिकाणी दिले आहेत. आणि या लार्जर सर्कल जे आहे त्या लार्जर सर्कलची एक कॉर्ड दिलेली आहे. ती लार्जर सर्कलची जी कॉर्ड आहे ती कॉर्ड स्मॉलर सर्कलला 2 पॉईंट्समध्ये या ठिकाणी इंटरसेक्ट करते. येस, दिस इज अ कॉर्ड. त्या कॉर्डचं नाव आहे AB. AB इज अ कॉर्ड. This chord AB in this figure center of 2 circles with center O. Center of the 2 circles with center O. Chord AB is AB of bigger circle intersects the smaller circle in point P and Q. स्मॉलर सर्कलला ती जी कॉर्ड आहे ती P आणि Q मध्ये इंटरसेक्ट होते, म्हणजेच हे पॉईंट्स P अँड Q आहे. येस, काय प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला? शो दॅट वी हॅव टू शो हिअर AP इज इक्वल टू QB.
काय प्रूव्ह करायचं आहे बघा, ए पी इज इक्वल टू क्यू बी किंवा बी क्यू मीन्स व्हॉट, ए पी मीन्स दिस सेगमेंट ए पी इज इक्वल टू बी क्यू. येस. मग थोडासा आपण असा विचार करूया, एक छोटंसं कन्स्ट्रक्शन करूया. कन्स्ट्रक्शन किंवा आपण प्रूफमध्येच ते लिहूया. प्रूफ लिहिताना ड्रॉ ओ एम परपेंडिक्युलर टू ए बी. ड्रॉ ओ एम परपेंडिक्युलर टू ए बी. एक ओ एम मी काढून घेतली ए बीला परपेंडिक्युलर. येस, ओ एम इज परपेंडिक्युलर टू ए बी. मी ओ एम काढल्यानंतर जर मध्ये स्मॉलर सर्कल नाही असं गृहीत धरूया, तर काय घडेल, तर ए बी इज अ कॉर्ड अँड ओ एम इज ड्रॉन परपेंडिक्युलर टू दॅट ए बी असा आपल्याला विचार करता येईल. म्हणजे ए बी ही कॉर्ड आहे आणि ओ एम त्याला परपेंडिक्युलर मी काढलेला आहे. येस, एवढाच विचार करा. आता फॉर लार्जर सर्कल असं मी म्हणणार आहे. फॉर लार्जर सर्कल, फर्स्ट फॉर लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड and OM is perpendicular to AB. Yes. Now remember the theorem. What is the theorem? Perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord. AB is a chord and OM is drawn perpendicular, and that's why AM is equal to MB. Yes. And hence AB is a chord and OM is perpendicular to AB means that AM is equal to BM. Yes. Why? Perpendicular from center bisects the chord. Bisects the chord. हा मुद्दा आपल्याला या ठिकाणी लिहिता येईल. This is the statement number 1. Now if only there is a smaller circle, then what happens? PQ is the chord of that smaller circle and OM is drawn perpendicular to that PQ. Yes. For smaller circle, PQ is a chord and OM is drawn perpendicular to PQ, and hence what is our theorem? When OM is drawn perpendicular to PQ, PM is equal to MQ. मला लिहिता येईल. Hence PM is equal to MQ. Yes. Why? Perpendicular from center bisects the chord. Bisects the chord. याप्रमाणे मला लिहिता येईल. This is the statement number 2. Yes. आता from 1 and 2 मी काय विचार करणार? सबट्रॅक्टिंग द टू इक्वेशन. सबट्रॅक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. येस. सबट्रॅक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. एक मधून 2 हे इक्वेशन मला वजा करायचं आहे, म्हणजे LHS मायनस LHS आणि RHS मायनस RHS. आता हे कसं इक्वल होतं, तर एक छोटं उदाहरण आपण घेऊया. 5 इज इक्वल टू 5 अँड 2 इज इक्वल टू 2 असं इक्वेशन आहे. 5 मायनस 2 मी केला तर 3 मिळेल, 5 मायनस 2 केला तर 3 मिळेल. दोघंसुद्धा मला पुन्हा इक्वल मिळतील. येस. म्हणून AM मायनस PM, सबट्रॅक्टिंग दिस टू इक्वेशन्स, AM मायनस PM इज इक्वल टू BM मायनस MQ. येस. मग AM मायनस PM तुम्ही डायग्राम बघा. AM मायनस PM दॅट इज AP, राईट हिअर AP इज इक्वल टू BM मायनस MQ. BM मीन्स MB मायनस MQ. येस. MQ इज इक्वल टू QB और BQ इज इक्वल टू BQ. हेन्स आवर प्रूफ इज दॅट AP इज इक्वल टू BQ, AP इज इक्वल टू BQ, अँड दॅट्स वाय इट इज प्रूव्ड. अतिशय सिंपल असे स्टेटमेंट्स, सिंपल असे एक्झाम्पल्स आपल्याला या माध्यमातून या ठिकाणी निश्चित सोडवता येतात. येस. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण
कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्सच्या संदर्भात काही उदाहरणं बघणार आहोत. त्या कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स म्हणजे नेमकं आपल्याला माहिती आहे की द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, देन these congruent chords are equidistant from the center, or the chords which are equidistant from the center are congruent. अशा पद्धतीचे जे काही आपण स्टेटमेंट्स केलेले होते त्याच्यावर आधारित काही उदाहरणं आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. ठीक आहे, आज आपण या ठिकाणी थांबूया. या व्हिडिओमध्ये जी काही उदाहरणं दिलेली आहेत तशाच पद्धतीची अनेक उदाहरणं वेगवेगळ्या पुस्तकांमध्ये तुम्हाला दिसतात. ते उदाहरणं तुम्ही कलेक्ट करायची आहेत आणि ते उदाहरणं सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. ओके, धन्यवाद. आज आपण या ठिकाणी थांबूया.